Jamalo. Ya Ryan lebih Jamal Ujul Bangga. Kue ada bangunan. Coba ya dua orang dia ini dapat. Kan ada jamur kan? Itu mobile kita tu bola, mobile. Mobile ये शादी हो रहा है डेजी बोर्डर amma yo kami amma da fa ta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فقد يتيب لجمعية زيد الثابت لتحفيظ القرآن الكريم تحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أثيوبيا أن يرحب لكم أيها الترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. استقبال هذه المسابقة التحفيظية الدولية الحكيم يدور على مسامعنا الشيخ القارئ إلياس المغربي. Praise be to the Almighty Allah. Peace, blessing, and love to Almighty for the Prophet Muhammad. It is our pleasure for Zayd bin Thabit Quranic Organization Station in Ethiopia under the supervision of Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council to welcome all the Chinese participants and invitators. The program is launched by the Bible of Quran, Sheikh Recital Ilyas Azalibi. يتكبر فضيلة الشيخ حاج إبراهيم تفا የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር ሼክ ሱልጣን አማን ኢባ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱልከሪም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ ዲፕሎማቶች፣ የመንግስት ባለስልጣናትና የዕለቱ የክብር እንግዶች ሆናችሁ የአላህን ቁርአን ያፈዛችሁ ከዓለም አቀፍ የተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ከሁሉ በፊት በዚሁ በዕለቱ ፕሮግራም ይሆናል። ወደ በኋላ በመካከላችን የሚገኙ እንግዶችን የምንጠራና የምንጋብዝ ይሆናል። አሁን በቁርአን የሚቀጥሉን ሼክ ኢልያስ መግሪቢ በቁርአን ይቀጥሉናል። ፈሊተፈضل መሽኩራ። السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر كبر
ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክቡር ሼክ አብዱልከሪም ሼክ በድሩዲን ሼክ ስሩር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ክቡር ሼክ ሱልጣን አማን ኤባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የኢፌዴሪ ተወካዮች ምክር ቤት አባል፣ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣኖች፣ ዲፕሎማቶች፣ የዕለቱ ፕሮግራም ተሳታፊዎች፣ የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ቁርአን ውድድር ተወዳዳሪዎችና የዓለም አቀፍ ቁርአን ውድድር ዳኞች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ይህ ከሐረሞኒ ሆቴል እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የዓለም አቀፍ የቁርአን ሕፍዝ ውድድር በዚህ በሐበሻ በኢትዮጵያ በተወዳጇ በሰላም ሀገር ኢትዮጵያ የተከናወነ የሚገኝ የቁርአን ውድድር ነው። ይህ የቁርአን ውድድር ከ100 በላይ እንግዶች ተሳትፈውበታል። ከ50 በላይ ሀገሮች ተሳትፈዋል። በመካከላችን የኦማን የዮርዳኖስ የተወዳጇ ሁላችንም ሕይወታችን ብንሰዋ ቅር የማይለን የክርስቲያን ተወዳዳሪዎች መካከላችን ይገኛሉ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። የሞሮኮ፣ የካናዳ፣ የኢንዶኔዥያ፣ የአሜሪካ፣ የሊቢያ፣ የባንግላዴሽ፣ የኬንያ፣ የየመን፣ የኮትዲቯር፣ የሱዳን፣ የአልጄሪያ፣ የጅቡቲ፣ የናይጄሪያ፣ የካሜሮን፣ የፓኪስታን፣ የህንድ፣ የቻድ፣ የሶማሊያ፣ የሊባኖስና የራሽያ የተወዳጁ ሐበሻን ተወዳዳሪዎች ይገኛሉ። መርሐባ مرحبا بكم بأرض الحبشة، مرحبا بأرض بلال، مرحبا ببلد النجاشي، مرحبا بكم ببلد أم أيمن، مرحبا مرحبا بأفضل الكتب السماوية، مرحبا بأفضل الكتب الذي أنزل على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله، مرحبا بأفضل الرسالة الذي جاء به أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، مرحبا بكم، ترحبكم أرض الحبشة بهذا الحفل المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ፕሮግራማችን በይፋ ተጀምሯል። ወደ መድረክ የሚመጡልን እንግዶች ከጠራቡ በኋላ ወደ ዋናው ፕሮግራም የምንገባ ይሆናል። የተከበሩ ሼክ ሐጂ ኢብራሂም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ከሼክ አብዱልከሪም ጋር ወደዚህ ወደ መድረክ ይመጡልናል። እንዲሁም የከተማችን የእምብርታችን የኢትዮጵያ ዋና ከተማና የአፍሪካ ዋና ከተማ ፕሬዚደንት የሆኑት የሼክ ሱልጣንን አብረው ወደዚህ ይመጡልናል። የዘይድ ብን ሳቢት የዕለቱ ፕሮግራም አቀናጅ መሐመድም አብረው ወደዚህ ይመጡልናል። የተቀበሉ መሽኩራ ኑረዲን ቃሲም የኢትዮጵያ የሐበሻ ታሪክ በቁርአን ተደገመ። الآن هو الشيخ نور الدين قاسم مدير جمعية زيد بن ثابت تحفيظ القرآن الكريم في أثيوبيا أن يلقي كلمته إلى بافتتاح مسابقة أثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم 2022. This opening ceremony speech is presented by Sheikh Nur Al-Din Qasim, President of Zayd bin Thabit Quran Memorization Association in Ethiopia. በዚህ በሐረሞኒ ሆቴል ተገኝታችሁ ፕሮግራሙን በመከታተል ላይ የምትገኙ በየቤታቸው ናችሁ። በቀጥታ ስርጭት በተለያዩ የሰማያዊ ፕሮግራሞችና እንዲሁም በሀገራችን የሚገኙ ሚዲያዎች በቀጥታ በመተላለፍ ላይ የሚገኘውን ይህንን የዓለም አቀፍ የቁርአን ሕፍዝ ፕሮግራም በመከታተል ላይ የምትገኙ ለዚህ እድል የታደላችሁ መብሩክ እንላለን። በዚህ በአርድ ሐበሻ ዑስማን ብን አፋን ጃሚዕ ቁርአን የዘየራትን ሀገር ዛሬ በቁርአን እያሸበረቅን የምንገኘው ሐበሾች ነን። ሐበሻ የሰላም የፍቅር ሀገር እንዲሁም ደግሞ የተወዳጅን ቁርአን በሚወዱት ቁርአን እንግዶች እዚህ መካከላችን ይገኛሉ። ፕሮፌሰር በእኛ መካከል ይገኛሉ። ፕሮፌሰር ወሊድ ኢድሪስ ከቁርአን ወጥቶ በቁርአን የተካፈ ታላቅ የዓለም አቀፍ ቁርአን ቃሪና ሰማሪ ናቸው። ወደ መድረክ ይመጡልናል። شيخ تفضلوا.
وبيننا كذلك البروفيسور وليد إدريس منيسي رئيس الجامعة الإسلامية في مانيسا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك رئيس لجنة التحكيم، فحي هذا به. በመቀጠል ፕሮግራሙን ለመጀመር የዚህ ኮሚቴ አቀናጅና አስተባባሪ የሚቀርቡ ይሆናል። ሼክ ማህሙድ ሁሴን አብደላ ወደ መድረክ በመምጣት ወደ ዋናው ፕሮግራም እንጀምራለን። فضيلة الشيخ محمود حسين رئيس اللجنة المركزية العليا لتنظيم مسابقة التربية الدولية لحفظ القرآن الكريم. በመቀጠል ወደ ዋናው ፕሮግራም በመጀመር ላይ የምንገኘው ይህ እንደምትመለከቱት የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የቁርአን ሂፍዝ ፕሮግራም በዚህ በሃርሞኒ ሆቴል በመካሄድ ላይ ይገኛል። ይህ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ነው። የመክፈቻውን ስነ ስርዓት የሚያከናውኑልን ወይም በመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት እንግዶችና የቁርአን ባለቤቶችን መርሐባ ብለው የአቀባበል ወይም የመክፈቻ ስነ ስርዓቱን የሚከፍቱልን የዘይድ ብን ሳቢት የቁርአን ሂፍዝ ማህበር ፕሬዚደንት ሼክ ኑረዲን ቃሲም ናቸው። ሼክ ኑረዲን ቃሲም ሐፊዝ ናቸው፣ የቁርአን አስተማሪ ናቸው፣ ሁሉም ናቸው። ለዚህ ፕሮግራም ያበቁን አንድ ታላቅ ናቸው። የዓለም አቀፍ የቁርአን ዳኛም ናቸው። በሐበሻ ምድር ዑስማን ብን አፋን የዘየራትን የጃሚዕ ቁርአን የዘየራትን ሐበሻ በቁርአን ለመድገም ነው። የዘይድ ብን ሳቢት ፕሬዚደንት ሼክ ኑረዲን ቃሲም የመጡት እንግዶች በመክፈቻ ሰላም መርሐባ ብለው እንዲቀበሉ ወደ መድረክ እንዲመጡ እንጋብዛለን። ሼክ ኑረዲን ቃሲም ፈርድ የተፈበሩ ሽኩራ አንድ ወንበር ቀርቶኛል። ወንበር ሲቀር ስለ ወንበር እናወራለን። በወንበር የወከልናቸው ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የኢፌዴሪ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና ኡስታዛችን እና ኢማማችን እና የዚህ የታላቅ ቀን ቁርአን ሐፊዝ ናቸው። አላሁ አክበር። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سعادة فضيلة الشيخ، سعادة فضيلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا فضيلة الشيخ حج إبراهيم تحفة، سعادة الفضيلة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا الشيخ عبد الكريم، سعادة الفضيلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأديس أبابا الشيخ سلطان أمان إبا، سعادة الفضيلة نائب رئيس اللجنة المركزية الشيخ محمود حسين عبد الله، أيها المتسابقون، سعادة الفضيلة رئيس لجنة التحكيم بروفيسور وليد بن إدريس المنيسي، أيها المسابقون، أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة، أيها المشايخ والعلماء والدعاة والأخوات،
أيها المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دار الهجرتين، إلى بلاد النجاشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى بلال الحبشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى بلاد أم أيمن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى بلادكم الأولى وليس الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى بلادكم الإثيوبية المحبوبة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مسابقة إثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته والأذان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى شعب إثيوبيا، الشعب المحترم. هذا الشعب شعب محترم وشعب يحترم الضيوف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أيها الإخوة، هذه المسابقة، هذا اليوم يوم تاريخي، أكبر مسابقة عالمية في إفريقيا. هذا اليوم يوم تاريخي، هذا اليوم يوم الافتتاح لهذا البرامج الكبير. إذا أرحب بكل الضيوف، أرحب بكل الضيوف من الخارج والداخل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱል ከሪም፣ የተከበሩ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ሱልጣን አማን፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የቁርአን ሒፍዝ ውድድር ማዕከላዊ ኮሚቴ ምክትል አስተባባሪ ሼክ መሐመድ ሁሴን አብደላህ፣ የተከበሩ የዓለም አቀፍ ዳኞች፣ የኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የቁርአን ሒፍዝ ውድድር ዳኛ ኃላፊ ፕሮፌሰር ወሊድ፣ የተከበሩ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ፣ የተከበራችሁ ተወዳዳሪዎች፣ የተከበራችሁ የዓለም አቀፍ ዳኞች፣ የተከበራችሁ ዑለማዎች፣ ዱዓቶች፣ የተከበራችሁ እህቶቻችንና ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ቦታ የተገኛችሁ በሙሉ፣ የተከበራችሁ ይህንን ፕሮግራም ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እየተከታተላችሁ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን አላህ በሰላም ለዚህ ፕሮግራም አበቃን። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዶቻችን እንኳን በሰላም መጣችሁ ልንላቸው እንወዳለን። አላሁ አክበር። በዚህ ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ የዓለም አቀፍ የቁርአን ሒፍዝ ውድድር በአፍሪካ ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ በኢትዮጵያ ለመካሄድ ዛሬ የመክፈቻ ፕሮግራም የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ እንገኛለን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ታንዛኒያ ላይ ዓለም ያልደነቀ በዚህ ውድድር ላይ ከ56 ሀገራት በላይ የተሳተፉ ሲሆን
የዓለም አቀፍ ዓለም ላይ አሉ የሚባሉ ትላልቅ ዳኞችም የተገኙበት መድረክ ነው። ይህን እንጥቅልል ባለ መልኩ እንኳን በሰላም ወደ ሀገራችን ወደ ነጃሺ ሀገር እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ ወደ ብላል ሐበሺ ሀገር እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ ወደ ኡሙ አይመን ሀገር እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ ወደ ተወዳጇ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንግዳ አክባሪ ሀገራችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሀገራችን ባህላችን እንግዳ አክባሪነታችን ዓለም የሚመሰክረው ነው። አሁንም ይህን ለዓለም የምናሳይበት መልካም አጋጣሚ ነው። የተከበራችሁ የመንግስት ተቋማትና ተወካዮች ይህ ጉዳይ በዚህ ሁኔታ ተፈጻሚ እንዲሆን አስፈላጊ ድጋፍ ያደረጋችሁ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። በመጨረሻም እንግዲህ እንግዶቻችን በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ በማለት ንግግሬን እዚሁ ላይ ያበቃለሁ። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ። አላሁ አክበር። شكر الله فضيلة الشيخ نور الدين قاسم رئيس الجمعية زيد بن ثابت تحفيظ القرآن الكريم. الآن أدعو فضيلة الشيخ كلمة للمجلس الإسلامي لإقليم أديس أبابا يلقيها فضيلة الشيخ سلطان حاج أمان إبا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإقليم أديس أبابا. The President of Islamic Supreme Council of Addis Ababa Regional State, Sheikh Sultan Haj Aman Ebba will address the ceremony. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتكبروا የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱሕፋ፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱልከሪም በድረዲን ብኑ ሱሩር፣ የተከበራችሁ የዓለም አቀፍ የቁርአን ሒፍዝ ዋና የኮሚቴ ዋና ኃላፊ ዶክተር ወሊድ ኢድሪስ ረኢስ ለጅነቱ ተሕኪም፣ የተከበራችሁ ዑለማዎች፣ የተከበራችሁ የክልል እስልምና ጉዳዮች፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ አሳደቱ ወሰላም ወሰይዳት፣ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፍ ውስጥ ስላለን በዓለም አቀፍ ቋንቋ እንድናገር ይፈቀድልኝ። አላሁ አክበር። فضيلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ حجي إبراهيم توفى، فضيلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا فضيلة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم بدرالدين بن سرور، بروفيسور وليد إدريس رئيس لجنة التحكيم، السادة أعضاء لجنة التحكيم دكتور صادق محمد، دكتور كمال القدام، دكتور علي زين، دكتور بشار، الشيخ بشار، والشيخ هلال، السيد نور الدين قاسم رئيس جمعية زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم، أصحاب السعادة فضيلة العلماء والدعاة ورؤساء الجمعيات والهيئات الإسلامية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن صلاح المجتمعات واستقامة الشعوب لا تقوم إلا على التمسك بشرع الله والتحكيم إليه والسير على أوامره والتنحي عن زواجره. وإن من نعم الله علينا أن هدانا لهذا الدين العظيم،
ويسر لنا سلوك الطريق المستقيم، ومن علينا بالكتاب الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الحبشة إثيوبيا وأهلها لهم فضل في الإسلام لا ينكر. عن أنس رضي الله تعالى عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بقدومه فرحا وسرورا، لعبوا بجرارهم فزجرهم عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، دعهم أمنا بني أرفدة. ولما ضيقت قريش بمكة على المسلمين أول الإسلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فاستقبلهم ملكها وأهلها وأكرمهم. فمرحبا بكم ضيوفنا الكرام حملة القرآن الكريم، حللتم دار الهجرة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب مساكم. إن من توفيق الله علينا في هذه البلاد أن جعل الاهتمام بالقرآن الكريم تعلما وتعليما في صدورنا، تعلما وتعليما في صدر اهتمامات الجمعيات الخيرية، وفي مقدمتهم جمعية زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم، والتي ما فتئت تبذل قصارى جهدها في نشر القرآن الكريم وعلومه، ومنها إقامة المسابقات القرآنية في الداخل. وقد أكرمهم الله هذا العام بإقامة مسابقة قرآنية دولية ولأول مرة في تاريخ البلاد، فنهنئهم كما نهنئ أنفسنا ومسلمي إثيوبيا قاطبة لهذا الحدث المبارك. فنحن في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا نقف معهم صفا ويدا واحدا ابتداء من وصول الوفود المباركة وحتى الانتهاء البرنامج إن شاء الله تعالى. فالمتسابقون كوكبة تحمل نور القرآن من أنقى الأفراد الذين أخذوا على عاتقهم حفظ القرآن الكريم في قلوبهم، وهي مسؤولة عظيمة يأمرنا بها ديننا الحنيف، حفظا على القرآن داخل الصدور وليس ضمن السطور. ونحن نقدم لهم أجمل باقات الود محبة لكم من صميم قلوبنا. بارك الله لكم وفيكم. ونهنئ المتسابقين بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتأتأ فيه فله أجر. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي أن أشكر المتعاونين مع جمعية زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم من اللجنة العليا المنظمة لهذه المسابقة، ووسائل الإعلام والمحسنين والمتطوعين والجالية الإسلامية في المحجر، وقبل كل شيء حكومتنا ممثلة بمعالي رئيس الوزراء دكتور علي أحمد الذي مكن لمثل هذه المسابقات، ووزارة الخارجية والسلام والأمن، وخاصة عمدة أديس أبابا السيد أدان الشبيري ومكتب الأمن والسلام والشرطة في أديس أبابا. وختاما أتشرف برفع أسبق عبارات الشكر والتقدير بكل من ساهم وشارك أوداع وحسن هذه المسابقة القرآن مباركة، كما أوصي نفسي وإياكم بالحفاظ على القرآن الكريم والتمسك به والتعلم والتدبر في معناه ومحتواه والسير على خطاه. والله أسأل أن يبارك هذه الخطوات وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يكرمنا بشفاعة القرآن ويجعل ما نقدمه خالصا لوجهه الكريم، إنه
إنه صادق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. የተከበሩ ሼክ ሱልጣን አማን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ነበሩ። አጠር ያለ የመክፈቻ ፕሮግራም ያቀረቡት በንግግራቸው ላይ ያሉትን ዋና ዋና ሀሳቦች በመጠኑ እንመክራለን። ወደ አበሻ የመጣችሁትን እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ ካሉ በኋላ ይህ የመጣችሁበት ሀገር ቀደም ሲል በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች የተዘየረና በዛ ነው የተደረገውን ለሰሃቦች የተደረገውን አቀባበል በመጥቀስ ኢትዮጵያ ያላትን በዓለም አቀፍ ያላትን ቦታ ጠቅሰዋል። እንዲሁም ደግሞ ይህ በዓለም አቀፍ ደረጃ እዚህ የተከናወነ ያለው የቁርአን ሂፍዝ በአፍሪካ ሆነ በኢትዮጵያ ከፍተኛው የቁርአን ሂፍዝ ውድድር ነው። በርቱ፣ ተበራቱ፣ ቁርአንን የመሰለ ታላቅ ነገርን ስናከብር ክብራትና ክብር ይሰማናል ብሏል። ወደ መጨረሻም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና እንዲሁም አዳነች አቤቤ የከተማችንን ከንቲባ ይህ ፕሮግራም ለመሳካቱ ያደረጉልንን ከፍተኛ እገዛና እንዲሁም ከኢድ እስከ ኢድ በማለት ያደረጉልንን ታላቅ እገዛ አመስግነዋል። ከሁሉም በላይ ምስጋናቸውን ለዓለማት ጌታ ለሆነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማቅረብ ንግግራቸውን አጠናቀዋል። በመቀጠል ወደ መድረክ የምንጋብዛቸው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትን ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ይሆናል። ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ወደ መድረክ በመምጣት የዛሬ በዘይድ ሚሳ ቤት እየተዘጋጀ ያለውን የቁርአን ውድድር እንዲሁም ደግሞ ከዓለም አቀፍ ዳኞች የተገኙበትን ሌሎችንም ጉዳዮች በማየት የዚህን ቀን ታላቅነት ያበስሩናል። ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ታይ የተፈቀዱ ሽኩራ አላሁ አክበር አላሁ አክበር الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم الشيخ بدر الدين الشيخ محمد سرور نائب رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، فضيلة الشيخ سلطان هادي أمان إيبا رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا، فضيلة شيخ محمود حسين عبد الله رئيس جمعية الدعوة والثقافة الإسلامية ونائب مشرف هذا البرنامج العظيم، صاحب الفضيلة أستاذ كامل الشمس عضو نواب مجلس الفدرالي، أصحاب الفضيلة رؤساء وأعضاء مجالس الأقاليم، صاحب الفضيلة مفتي مجلس أورomia فضيلة دكتور كمال هادي جلتو، أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب الفضيلة الدعاة، أصحاب الفضيلة الضيوف الكرام، وعلى رأسهم فضيلة بروفيسور وليد بن إدريس عفوا.
أصحاب الحضور، قبل كل شيء أود أن أبدأ بهدية يهدي بعضها لبعض في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، يطيبني ويشرفني أن أقف أمام هذه النخبة الكوكبة النيرة بمستوى العالم الإسلامي لأقدم شكري وتقديري بعد شكر الله سبحانه وتعالى لهذا الوفد الكريم لتلبيتكم ولتلبيتهم دعوتنا، وقد أشرقت ونورت بكم أيها الأحباب اليوم أرض الحبشة، أرض الهجرتين. دعوني أن أرحب أي ترحيب بضيوفنا الكرام الذين وفدوا من شتى بلدان العالم، فأقول لكم مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا ببلدكم الثانية، مرحبا ببلد الهجرتين. هل أنتم أهلا ونزلتم سهلا، وقد بدأتم شوطا شاسعا وتحملتم مشاق السفر احتسابا على الله سبحانه وتعالى بمشاركة هذه المناسبة العظيمة التاريخية لأول مرة في تاريخ إثيوبيا، مناسبة مسابقة تحضير القرآن الكريم الدولي التي نظمتها جمعية زيد الثابت بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والدعوية تحت إشراف ورعاية لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، حيث أنها أول بلد هاجر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول بلد استقبلت واستضافت وآوت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول بلد دخل الإسلام من بين العالم بعد مكة المكرمة وقبل مدينة المنورة، وأول بلد لبى ملكها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقي الإسلام، وأول بلد شرع فيها صلاة الغائب على النجاشي، وأول بلد شهد لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، وأول بلد بدأ الأذان في الإسلام بأبنائها وهو بلاد بن رباح، وأول بلد أربعت أمهاتها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أم أيمن التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم أيمن أمي بعد أمي. ولهذه المناسبة أضف إليكم جميعا أهل التهاني وأطيب الأماني
لبلوغنا هذا اليوم المبارك، كما أتمنى لضيوفنا الكرام العودة الطيبة إلى بلدهم إلى بلدانهم بعد انتهاء مهماتهم سالمين غانمين. فشكر الله سعيهم وبارك في جهودهم وكتب لهم ذلك في سجل حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. የተከበራችሁ የዚህ ፕሮግራም ተሳታፊዎች በሙሉ፣ የተከበሩ ፈዲለት ሼክ አብዱልከሪም ሼክ በድረዲን ሼክ ሙሐመድ ሱሩር ናኢቡ ረኢስ መጅልስ አልአዕላ ሊሽኡን አልኢስላሚያ አፍዋን ረጃቸው ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ሼክ ሱልጣን ሀጂ አማን ኤባ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የክልሎቻችን እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤቶች ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ዶክተር ከማል ሀጂ ገለቱ የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሙፍቲ፣ የተከበሩ ሼክ መሐመድ ሁሴን አብደላ የጀምዕየቱል ዳዕዋ ወሰቃፋ ፕሬዝዳንትና እንዲሁም ለዚህ ለተቀደሰ ፕሮግራም ምክትል አስተባባሪ፣ የተከበሩ ፕሮፌሰር ወሊድ ኢድሪስ የዳኞች አስተባባሪ፣ የተከበራችሁ ከየሀገራት የተሳተፋችሁ ዑለማዎች፣ ዱዓቶች፣ ዳኞች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ሁላችሁም የአላህ ሰላምታ ይድረሳችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ብዙ ሳለት ለዚህ ቀን ያደረሰን ያበቃልን አላህ በራሴና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስም ምስጋናዬን ለአላህ ለማቅረብ ወዳለሁ። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። ሀገራችን ብዙ ታሪክ ቢኖራትም በኋላ ቀርነት ዛሬ የመጀመሪያ ታሪካዊ ተሕፊዝ ቁርአን ብለን የምንጀምረው ዛሬም አሁን አልነበረበትም። ታሪኳ መጀመሪያ እንደሆነ ሁሉ ተግባሯን እንደዛ መሆን ነበረበት። እንግዲህ ያለፈውን ምንም አንልምና ይህንን አልሐምዱሊላህ ከአል ጀመርንና ኢንሻአላህ እንቀጥላለን። ስለዚህ ለዚህ ያበቃንን ጌታ እያመሰገንን የዚህ ቁርአን በረካ ሰዓዳ አላህ ይወፍቀንና በእኽላስ ተከታትለን ይህንን ፕሮግራም ግቡ እንድመታ አላህ እንዲያርግልን ሁላችንም በዱዓ አጠገባቸው እንቆማለን። መድረሳችን ማንኛውንም ለዚህ ተገቢ የሚሆን ሁሉ ለመስራትም ሆነ ለመተግበር ዝግጁ መሆናችንን ከወዲሁ ለመግለጽ እወዳለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላሁ አክበር። ዶላተን ጀቢና ሀዮት አቦታ ዑለማኦታ ሼኮታ ክርስቶሞታ ከብየ ኬሳ ከብየ አላ ረቢን ገበታ ካበጃ ከነረት በገረቢ ወሊኑ በሄ
بقى والقين بقى قمن بقى قمدن الله أكبر قمتشو الآبوان تاين قمتشو يا ما ربي وهاتاسسو إن شاء الله تعالى مدلل لكينا مدلل الإسلام سجنتا بريدا إسدورا كنا وانغو بالبرباتشسو هند بقودف أممانو كوادا قرطه وجين ولا سجنتا كنا وجين دابته قبس نقلتهم فلنا موتم حالا كنا الموتو حالا نوبيجيسكس قلتهم فتو قمنا ورأكم أجر قبل قمتشونا طير رب الحاسسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله أكبر الله أكبر كن سجنتا بني سبب تجد القوم قرانا كابينا تتياس مقالا في الدنيا كسب جدا كسب يجد سمعتم مقالا في الدنيا كما بيتن كما عندورا مقالا فاتو حتى قرانا بتاعنا رتبكم أصلا في الدنيا قلنا حرمني كسب يجد سادرو غادي منا كسب تنيتين تلوجينان سبب كنا دوكا براتكم أكش مسمو قلنا كسب تنيتين سبب كنا دوكا براتكم كل الدنيا كان قرانا أصلا بيسافرون سرنتا همما بيتسمي ورتي شيخ حج إبراهيم بيتان وكان بريزيدنتين قليل ما مسلمتو تجبا أكسونا سمو كبجمو أستاذ كامل شمسو بكبوا منا نبي إثيوبيا الرئاسي تارك منجرو بيا الدنيا تباون يوكاس أمو ورد دربوني كان بيتان أسوأ تجي كان تارك منجرو سرنتا كنا اتفاق أكما سرنتا كناتين أما كان حاصل مودن أفير لجو لما تقول برواتشن كإثيوبيا سنا تقلای مسلمنا بدای تقلای كبيت سيميو تعالى لما كانتشن شيخ عبد الكريم شيخ بدر الدين شيخ محمد سرور ما كانتشن جناني وده مدركو دمنتات يومين يتعلق كم يتعلق قرآن الحكمة لا تسمعون دستان لا تسمعون لا يبتشون لا بسوا لما كبر بيتالله فليتفضل مشكورا الله أكبر واجد hasil aja Asano MS Sheikh Abdul Asano Sheikh Muhammad Surur تفضل بمولا في speech. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امر الدنيا والدين ايها الحبيب الكريم اولا احييكم بتحيه الاسلام اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا وليك ستن በአማርኛ ዳራ ነው። ስለዚህ ዳራሽ ቋንቋ የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ኩፋ፣ የተከበሩ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት የሱልጣን ሀጂ ኢባ፣ የተከበሩ አቶ ካን ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የኢትዮጵያ ምክር ቤት ተወካይ፣ የተከበሩ ሼህ መሐመድ ሁሴን፣ የተከበሩ ፕሮፌሰር ወሊድ ብን ኢድሪስ ላለው፣ የተከበሩ የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ ኡስታዝ ሁለዲን፣ የተከበራችሁ በዚህ ፕሮግራም ከሀገር ውስጥ ከውጭ የመጣችሁ እንግዶቻችን እንዲሁም የዚህ ፕሮግራም ተወዳዳሪዎች፣ ዳኞች፣ ተቀዳሚዎች፣ ዓለም አቀፍ የቁርአን ህዝብ ውድድር በሀገራችን መደረጉ ይህ ፕሮግራም እንዳለ ፕሮግራም ለብዙ ዓመታት የኢትዮጵያ ሙስሊም ሲፈልገውና ሲመኘው ያላገኘው በመሆኑ በዚሁ በተገኘው መንግስታችን በዚህ መገኘቱ ለኢትዮጵያ ብሎም ለመንግስታችን ትልቅ ኩራት ሊሆን ይገባል እንላለን። አላሁ አክበር። እኛ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሀገር ሰላም፣ በሀገር ልማት፣ በአንድነት፣ በአብሮነት
እችን ሀገራችንን ለማሻገር ከምን ጊዜም በላይ ቆሜ የተነሳ መሆናችንንም በዚሁ አጋጣሚ በእውቀት እናሳውቃለን። የኢትዮጵያ ሕዝብም ሕዝብ በማግኘቱ የኢትዮጵያ መንግስትም ሙላው ሕዝብ ቤተሰባችን እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አልሐምዱሊላህ። አላሁ አክበር። በመቀጠል እንዲህ ያለ ሀገር አቀፍ የባህል ዝግጅታችን መካሄዱ ፋይዳው ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ የሆነ የግል ፋይዳ ያለው መሆኑን ህዝባችን ተገንዝቦና ተረድቶ እነዚህ እንግዶቻችንን ከተጀመረ እስከ ፍጻሜ ድረስ ከዛም በኋላ በሀገራችን ውስጥ ታሪካዊ ቦታዎችን ለንግድ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በተለመደ ኢትዮጵያዊ ጨዋነታችን ልንቀበላቸው ይገባል እንላለን። አላሁ አክበር። ሳናመሰግን የምናልፈው ይህ ፕሮግራም በገንዘባችሁ፣ በጉልበታችሁ፣ በእውቀታችሁ ያሳካችሁ የለፋችሁበት ወንድምና እህቶች አላህ የከበረ ይክፈላችሁ እያልኩ ሀገራችን ተፋና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አላሁ አክበር። ሼክ አብዱልከሪም በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ያስተላለፉት መልዕክት ከልብ እናመሰግናለን። ቀኑ ጁምዓ በመሆኑ ያሉንን ፕሮግራሞች አጠር እያደረግን ስለምንሄድ ነው። የሚቀጥለው ፕሮግራም የአዘጋጅ ኮሚቴ መልዕክት ይሆናል። ይህ ፕሮግራም እንደምታወቁት ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ከአድማስ ባሻገር ከሩቅ ምስራቅ፣ ከኤዥያ፣ ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካ፣ ከካናዳ ከሁሉም ዓለም ሙስሊሙን አንድ ያደረገውን የቁርአን ቃል ይዘው ወደዚህ በፍቅርና በሰላም የታወቁ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የመጡ ብዙ እንግዶች በሀገራችን ይገኛሉ። ይህ አዘጋጅ ኮሚቴ ትልቅ ስራዎችን ሰርቷል። ምን ሰራ፣ ምን አደረገ፣ ምን ይጠበቃል፣ ከዛሬስ ምን ይጠበቃል የሚለው ነገር የሚያብራሩልን ፈዲለቱ ሼክ ማህሙድ ሁሴን አብደላ ወደዚህ በመምጣት የዚህን ፕሮግራም የአዘጋጅ ኮሚቴውን ዓላማ ይገልጹልናል። ፈንየተፈضل مشكورا. التربية الدولية للقرآن الكريم قيام فضيلة الشيخ محمود حسين هذا الكريم وهذا السبيك كل الشيخ محمود حسين. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب المعالي رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ حج إبراهيم، صاحب الفضيلة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ بدر الدين، صاحب الفضيلة رئيس المجلس الأعلى في إقليم أديس أبابا الشيخ سلطان حاجي أمان عبا، صاحب السعادة رئيس لجنة التحكيم للمسابقة بروفيسور دكتور وليد إدريس النوسي، والأعضاء المرافقين له بكل مقاماتهم الرفيعة ودرجاتهم العالية، صاحب السعادة عضو مجلس البرلمان وعضو لجنة التنسيق والتنظيم والترتيب الأستاذ كامل الشمسي، صاحب السعادة مدير جمعية زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم الأستاذ نور الدين قاسم، أصحاب الفضيلة صاحب الفضيلة مفتي إقليم أورomia
أصحاب الفضيلة ورؤساء المجالس الإسلامية في أقاليم إثيوبيا، أصحاب الفضيلة من العلماء والمشايخ ورؤساء ومدراء الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في إثيوبيا، أصحاب السعادة، ممثلي الجاليات الإثيوبية في الخارج، الشيخ بشير والشيخ الدكتور عبد الرحيم وأستاذ الشيخ خالد وأستاذ أول هادي مصطفى، أيها الحفاظ، أيها القراء، كوكبة العلم والهداية والنور المشاركون في هذه المسابقة الدولية لتحفيظ القرآن الكريم بمختلف دياركم وأوطانكم وقاراتكم. أحييكم باسمي وباسم لجنة التنظيم والإشراف والمتابعة بتحية من القلب وطيب شواها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا وعرفانا، تحية أهل الجنة في الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وفضلا، وفي الفردوس الأعلى مكانة وقدرا، لمشاركتكم في هذا برنامج افتتاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في إثيوبيا، والتي هي تعتبر المسابقة التاريخية من حيث المكان والكم والنوعية والزمان. إنها أروع من الجمال وأعلى من الخيال وأبهى من السحر الحلال، باجتماع هذه الوجوه الطاهرة والكواكب الباهرة تنافسا وتسابقا في نفحات الروح والريحان وعلى مائدة القرآن والإيمان. أكرم بقوم أكرموا القرآن ووهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكونوا نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، يا حفظة القرآن أهلا وسهلا، ورستم في القلوب حبا وعرفانا، جاءوا من كل البقاع وتجمعوا بدار الهجرتين وتركوا الأوطانا، هم أجناس قد تآلف جمعهم وصاروا بنعمة القرآن إخوانا. يا منزل الوحي المبين تفضلا، ندعو أكرم نزلهم فاقبل دعانا، واحفظ بهم أوطاننا ولم شملنا، فالشمل ممزق والهوى أعيانا، وانصر بهم قوما تسير دموعهم في شام والقدس وبغداد ولبنانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. أيها الحفل الكريم، ما أجمل هذا اللقاء في دار الضيافة وكرم الوفادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرض الهجرتين، أرض الصدق والدعوة والعدالة، وهي تعتبر معلما من معالم قيم التسامح الديني والتعايش السلمي بين المجتمعات في عصور الاستبداد والظلمات، تدرس فيه كرامة الإنسان وحرية المعتقدات
وقد وصف الله عز وجل أهلها بقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا من الشاهدين. والتاريخ يعيد نفسه في القرن الرابع عشر الهجري، والتاريخ يعيد نفسه في القرن الرابع عشر الهجري بقدوم حملة القرآن والتاريخ يعيد نفسه في القرن الرابع عشر بقدوم حملة القرآن من مختلف الأوطان يحملون رسالة الإسلام، رسالة الصدق والوفاء والمحبة والإخاء والمودة والصفاء. فإن هذه المسابقة تجسد تلك الآيات التاريخية وتجدد المعاني الإنسانية وروابطها الإيمانية وتفتح آفاقا جديدة في التواصل والتعاون والتعاضد والتكامل بين رواد العلم والمعرفة والثقافة رغم بعد ديارهم وتباعد أوطانهم. فالشكر لله على هذا الحدث العظيم وهذه المناسبة الكبيرة والتي لا تقدر بثمن. فشكر لله أولا وآخرا على هذه النعمة العظيمة وعلى آلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، وعلى رأسها إقامة هذه المسابقة الدولية للقرآن الكريم لأول مرة في تاريخ الهجرتين، نهجر للنورين وصدق رسول الثقلين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهما من المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم. ثم نشكر لحكومة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد الذي جاء بسياسة التغيير والنماء والتطوير والتقدم والازدهار والأمن والاستقرار وتأسيس مبدأ الحرية والمساواة بين الشعوب في الحقوق والواجبات وحرية الديانات والمعتقدات. كما نشكر وننوه بشكرنا وثنائنا على جمعية زيد بن ثابت بحفظ القرآن الكريم ممثلة بقائدها ورائدها الملهم الأستاذ نور الدين قاسم الذي تولت إعداد وتنظيم وترتيب هذه المسابقة بالتعاون مع الجهات والمنظمات المتخصصة في العالم بشؤون القرآن الكريم. كما نشكر كل من تعاون معها على المستوى الرسمي والشعبي، ولا فتن أن ننوه بالشكر والتقدير لوزارة السلام والأمن ووزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة السياحة ومكتبة الشرطة والأمن العام ومكتب الخطوط الإثيوبية بتعاونهم وتأييدهم هذه المسابقة واللجنة العليا للإشراف والمتابعة في بذل الغالي والنفيس من الوقت والمال في تمرين هذا البرنامج. كما أشكر كل من ساهم وتعاون ماديا ومعنويا في داخل البلاد وخارجها، وأخص بالشكر الجارية الإثيوبية في كل من أوروبا وأمريكا والبلاد الأخرى بحضورهم ومشاركتهم ومساهمتهم الفعالة التي لها دور في تنفيذ هذه المسابقة. كما لا يفوتني أن أخص بالشكر والتقدير والإرفان لأهل هدامة علمائهم وتجارهم ورجالهم ونسائهم لما لهم من دور فعال تظهر بصمات أيديهم على هذه المسابقة وأداؤهم السخي. فجزا الله الجميع عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي الختام أتمنى للجنة التحكيم والحفظة لكتاب الله المشاركين في هذه المسابقة
التوفيق والسداد والهدى والرشاد والنجاح والفلاح والفوز في الدارين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ሼክ መሐመድ ሁሴን አብደላ የአዘጋጅ ኮሚቴ ተወካይና እንዲሁም ደግሞ የአንሳር መስጂድ ኸጢብ ናቸው። በዚህ በቁርአን ሂፍዝ ፕሮግራም ላይ የገጠማቸውን ችግሮች ወይም ደግሞ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጀምሮ ከመንግስት፣ ከሰላም ሚኒስቴር፣ ከጸጥታ ክፍል እንዲሁም ደግሞ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላቶች የተደረገላቸውን ትብብርና ድጋፍ አመስግነዋል። በዚህ ቁርአን